नमस्कार बंधुगण आपण प्रिय चैनल ओडिया ज्ञान मंदिर को स्वागत जनाऊँ। आज भिडियो माध्यम आम जाना जे पवित्र सुदशा व्रत कहीं पालन करा जाए। एही वर्ष अर्थात वर्ष 2026 पवित्र सुदशा व्रत केउं दिन पड़ुछि और यार शुभ समय केबे रहिछि। एही वर्ष नवविवाहित महिला माने व्रत करिबे ना नाही एवं दशंक सहित एही व्रतर कौन सामंजस्य रहिछि। एथि सहित विवाहित नारी मानक पई एही व्रतर महत्व एवं पौराणिक मत। यापर भिडियोर शेष रही अछि माँ लक्ष्मींकर 10टी नाम पूजा विधि एवं एही दिन कौन करिबा अनुचित और कौन करिबा उचित। एथि सहित शुभ अशुभ राशिफल विषय संपूर्ण भाव में जानिबा। तेबे ताहा पूर्व आपण मानक अनुरोध एही वीडियो को गोटे लाइक कर नियंतु एवं जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताहाले वर्तमान ही सब्सक्राइब कर नियंतु। तेबे आसंतु जानिबा। प्रथमे जानि नेबा सुदशा व्रतर कौन रही महत्व। बंधुगण ओडिया संस्कृति रे ओर्षा और व्रतर यथेष्ट गुरुत्व रही। ओडिशा पालित होउथिबा विभिन्न व्रत मध्य सुदशा व्रत अन्यतम। ऐश्वर्यर देवी माँ लक्ष्मींकर आराधनार पर्व हेउछि पवित्र सुदशा व्रत एवं एही वर्ष निष्ठा और भक्तिमय परिवेश मध्य सारा राज्य रे पालन करा जिवो। जदि कोनोसी ओडिया मासर शुक्लपक्ष दशमी तिथि गुरुवार दिन पड़ी थाए तेबे सेही गुरुवार दिन सुदशा व्रत पालन करा जाई थाए। जदि एही दिन आहु कोनोसी संजोग जेमितिक विवाह तिथि रही थाए तेबे एहाकु नुआ सुदशा व्रत कुहा जाई थाए। अर्थात एही दिन नवविवाहित महिला माने प्रथम करी निजर व्रत आरंभ करि थांती। घरर सुख समृद्धि और शांति बजाय रखिबा पई गृहिणी माने एही व्रत को पालन करि थांती। एही वर्ष सुदशा व्रतर तिथि और शुभ समय। बंधुगण एही वर्ष सुदशा व्रत फेब्रुआरी 26 तारिख गुरुवार अर्थात आसंता गुरुवार दिन पड़ुअछि। अर्थात एही दिन फाल्गुन मास शुक्लपक्ष दशमी तिथि। एही दिन मध्य दोल दशमी पड़ुअछि। तेणु एपरि संजोग दीर्घ 27 वर्ष पर पड़ुअछि एवं यह अत्यंत शुभ मध्य रहिबो। एबे आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे एही सुदशा व्रत नवविवाहित नारी बा महिला माने प्रथम करी व्रत करिबे ना नाही। तेबे आजिर एही भिडियो माध्यम आमे आपण मानकर एही द्वंद्व को संपूर्ण भाव में दूर करबा पई जाउछु। आमे जेमिति आगुरु कथा होउतिले सुदशा व्रत दिन जदि विवाह तिथि पड़े ताहाले जाई नवविवाहित नारी माने निजर प्रथम सुदशा व्रत आरंभ करिथांती। एही सुदशा व्रत दिन विवाह तिथि पड़ुथिबारु एही वर्ष अर्थात आसंता गुरुवार दिन अर्थात फेब्रुआरी 26 तारिख दिन नवविवाहित करी आसीथिबा बहु माने निजर प्रथम करी सुदशा व्रत आरंभ करि परिबे। एबे आसंतु जानिबा सुदशा व्रतर शुभ समय केउं समय पूजा करिबा द्वारा शुभ फल मिलिथाए बा व्रतर शुभ फल मिलिथाए। जेमिति कि आपण माने जानिछंती दशमी तिथि रे सुदशा व्रत पड़े गुरुवार दशमी तिथि रे। तेणु करी 25 फेब्रुआरी 2026 बुधवार रात्रि 2:40 रु आमर दशमी तिथि आरंभ हो जाउछि एवं एही दशमी तिथि 26 तारिख गुरुवार रात्रि 12:33 पर्यंत रहुछि। लंबा दशमी तिथि रहुथिबारु एही वर्षर सुदशा व्रत अत्यंत शुभ फल रहिबो। सुदशा व्रतर शुभ समय रहिछि गुरुवार अर्थात 26 फेब्रुआरी गुरुवार दिन सकाळ 6:09 रु आरंभ हेबो एवं दिन 1:27 पर्यंत रहुछि। एही समय सीमा मध्य आपण माने व्रतर पूजा विधि पालन करि परिबे। अर्थात माँ लक्ष्मी को पूजा करी व्रत को पूजा करी व्रत धारण करि परिबे। एबे आसंतु जानिबा काहेकि सुदशा व्रत पालन करा जाए। पौराणिक मतरे एही व्रत प्रथमे विदर्भ देशर राजा नळंकर पाटराणी दमयंती आरंभ करथिले। सेही दिन ठारू एही पर्व को समस्त विवाहित नारी माने आज पर्यंत पालन करि आसुचंती आगको मध्य पालन करिवे। दिने दीक्षा ब्राह्मणी नदीरु जल आनिबा समय रे निजर व्रतटी को हराई देथिले। व्रत हराई विकल भावे क्रंदन करुथिबा बेले नळ राजा तांकर दुख दूर करिबा पई सत्य प्रतिज्ञा करी निज राणी दमयंती पाखरु व्रत आनी ब्राह्मणी को देथिले। जेहेतु व्रतटी माँ लक्ष्मींकर प्रतीक तेणु व्रतदान कले मनुष्य लक्ष्मी छड़ा हो जाए। व्रतदान करिबा परे तांकर सकल संपद सुख एवं ऐश्वर्य अपहृत होई राजा और राणी लक्ष्मी छड़ा और श्रीहीन हो जाइथिले।
ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କଲା ପରେ ରାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପହୃତ ସୁଖ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଦଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଦଶ ଅଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସୁଦଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁ ଅର୍ଥ ଶୁଭ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଦଶା ହେଉଛି 10 ଅଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସୁଦଶାରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ବ୍ରତ ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ତେଣୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10 ପାଖୁଡ଼ାର ପଦ୍ମ, 10 ବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜ, 10 ମୁଖୀ ଦୀପ, 10 ମୁଠି ଚାଉଳ, 10 ଗୋଟି କଦଳୀ, 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ 10 ଖିଅ ଧଳା ସୂତାରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରତକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମ। ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି 10ଟି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତର ଫଳ ମିଳିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ରତର। ତେଣୁକରି ଏହି 10ଟି ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଲା ବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି 10ଟି ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, କମଳିନୀ, ଶ୍ରୀହରି ହରପ୍ରିୟା, ପଦ୍ମାଳୟା, କମଳା, ଚଞ୍ଚଳା, ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରୀ, ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ପୂଜାବିଧି। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବେଳାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭାତ କାଳରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଓ 10ଟି ଛେନାର ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 10ଟି ଛେନାପଣାର ଭୋଗ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ସେହି ଭୋଗକୁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପୂଜା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବେ ଓ ଧଳା ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଘରଦ୍ୱାର ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ବାସି ବିଛଣା ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବାସି ବିଛଣା ଉଠାଇ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଘର ପୋଛିବା ପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ନିକଟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଗୁରୁବାର ଓ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ହଳଦୀ, ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା କଦଳୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଏହି ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦିନ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ଧଳା ଧାନ ବିଛାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ 10 ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଘରେ ଆମିଷ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରତ କରୁଥିବା ନାରୀମାନେ ଉଷୁନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦଶମୀ ତିଥି ବୁଧବାର ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ 12ଟା ପରେ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ଓ ଶୋଇ ରହିବା ନିଷେଧ ଏବଂ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ନିଷେଧ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇ ଘର ସାରା ବୁଲାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ରହିଥିବା ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତଠାରୁ କେଉଁ ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ, ତାହାର ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୁଦଶାବ୍ରତ ପରଠାରୁ ଏହି 8ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ବର୍ଷିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ ଓ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଉନ୍ନତିର ନୂତନ ଅବସର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଅଫିସର ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ବିବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଓ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଘରେ ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି, ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ସପ୍ତମ ବା ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଏଥିସହିତ ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ତେଣୁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।